Now next we have to see meiosis cell division. Now we know meiosis cell division takes place only in germ cell. Now meiosis cell division occurs through two stages. That two stages are called as meiosis 1 and meiosis 2. Now we know before the any type of cell division, first nuclear division takes place and after that cytoplasm division takes place. In meiosis 1 also first nuclear division takes place and after that cytoplasm division takes place. Now for the nuclear division it undergoes different steps, that is prophase 1, after that it undergoes into the metaphase 1, then Anaphase One, and last is Telophase One. We know in telophase nuclear division get complete and after that cytoplasm division takes place, that is cytokinesis 1. Correct? Cytokinesis 1. In this way cell division takes place in meiosis 1, but in prophase 1 there are sub steps, that is Liptotin, after that Zygotin, after that Pachitin, then Diplotin and dikinesis. Correct? These are the sub stages in prophase 1. We have to see each stage in detail. Each stage is not given in book in detail, but this question may be asked in exam. That's why we have to see each stage of meiosis 1 in detail. Correct? Now after that the cell division process does not get completed. It undergoes into the second stage, which is called as meiosis 2. Now in meiosis 2 also we have different stages like prophase 2, then metaphase 2, then Anaphase 2, then Telophase 2, and after that again cytoplasm division takes place, that means cytokinesis 2. Correct? These are the different stages through which meiosis cell division takes place in germ cell. We have to see in detail what happened in prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Correct? After that we have to see what happened in the meiosis 2. This meiosis 2 is similar to the mitosis process. ठीक आहे, ज्यांना मायटोसिस प्रोसेस कम्प्लीटली समजली असणार आहे त्यांना इझिली meiosis 2 काय होईल समजेल. ठीक आहे, बट meiosis 1 इज डिफरंट दॅन मायटोसिस. ठीक आहे, मायटोसिस पेक्षा meiosis 1 कसा असतो, डिफरंट आहे. ती प्रोसेस आपल्याला काय करायची आहे डिटेल मध्ये बघायची. Now we have to see prophase 1 of meiosis 1. Now prophase 1 is much longer process in meiosis cell division. Now this prophase 1 gets subdivided into 5 stages, that are Liptotin, Zygotin, Pachitin, Diplotin and dikinesis. Now we have to see what happened in each of the stages of prophase 1. Now first stage is Liptotin. Now what happened in this Liptotin? In Liptotin phase genetic material get double. Correct? याच्यामध्ये काय होते, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल गेट डबल. Correct? Genetic material get doubled. Now what is mean by genetic material? The material which transfer genetic characteristic, that material is called as genetic material. For example, DNA. DNA is also called as genetic material which transfers genetic characteristics. Correct? This genetic material get double in Liptotin phase. Correct? Now there is a formation of thin thread like chromatids in this Liptotin phase. Correct? There is formation of
thin thread-like chromatid takes place. Thread-like chromatids takes place correct in Diplotin phase. Now this form thin thread-like chromatids get condensed. ठीक आहे, हे जे thin thread-like chromatids form झालेले आहेत ते काय होतात? कंडेन्स होतात. करेक्ट. These thin thread-like chromatids get condensed. करेक्ट. हे thin thread-like chromatids काय होतात आहेत नंतर कंडेन्स होतात. This event happen in the Diplotin phase of the prophase 1. करेक्ट. काय काय होतंय? Genetic material get double and it forms a thin thread-like chromatids. And this thin thread-like chromatids get condensed. Correct? This event happen in the Diplotin phase. After that, we have to see Zygote phase. What happen in the Zygote phase? In this Zygote phase, pairing of chromosome takes place. But which chromosome? Homologous chromosome. Correct? Pairing of homologous chromosome takes place. You can see in this figure, there is a pairing of homologous chromosome takes place in the Zygote phase. ठीक आहे. Zygote स्टेज मध्ये काय झालं तर पेअरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम काय होते? पेअरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम. Correct? Now what is mean by homologous chromosome? Now the chromosome pair which are similar by shape and organization, that pair is called as homologous chromosome. That pair of chromosome is called as homologous chromosomes. ठीक आहे. ज्या पेअर मधल्या क्रोमोझोमचं शेप आणि ऑर्गनायझेशन सिमिलर असणार आहे त्या पेअर्सला काय म्हणतात? होमोलॉगस पेअर ऑफ क्रोमोझोम. ठीक आहे. मग या प्रोसेस मध्ये काय होतं झायगोटिन मध्ये? तर हे जे होमोलॉगस क्रोमोझोम्स असतात त्यांच्यामध्ये काय होतं? पेअरिंग होतं. ठीक आहे. इथं तुम्ही बघू शकता फिगर मध्ये होमोलॉगस क्रोमोझोम मध्ये काय होतं? पेअरिंग होतं. Now we know in human cell there are 23 pairs of chromosome. ठीक है? There are 23 pairs of chromosome in human cell. Correct? ह्यूमन सेल मध्ये आपल्याला माहिती आहे किती पेअर ऑफ क्रोमोझोम असतात तर 23 पेअर ऑफ क्रोमोझोम असतात. तर ते पेअर कसे असतात तर होमोलॉगस क्रोमोझोमचे पेअर्स असतात ते ज्याची ऑर्गनायझेशन आणि साईज हे सिमिलर असणार आहे. त्या क्रोमोझोम मध्ये काय झालेली असते? पेअरिंग झालेली असते. ती कोणत्या फेज मध्ये झालेली आहे? कोणत्या स्टेज मध्ये? झायगोटिन स्टेज मध्ये. तुम्ही फिगर मध्ये बघू शकता. इथं आपल्याला पॉसिबल नाहीये 23 पेअर दाखवणं म्हणून एकच पेअर दाखवलाय. पूर्ण प्रोसेसेस मध्ये आपण एकच पेअर घेतलाय. नाउ इन पॅचिटिन फेज. नाउ व्हॉट हॅपन इन पॅचिटिन फेज? Now in Pachitian phase, this chromosome become thick. ठीक है, क्रोमोसोम काय होतात? थिक होतात. And crossover between the homologous chromosome takes place. Correct? Chromosome become thick. Chromosome become thick and crossover between homologous chromosome takes place. करेक्ट. त्याच्यामध्ये काय होतंय तर क्रोमोझोम बिकम थिक. ठीक आहे. याच्यात तुम्ही बघू शकता क्रोमोझोम थिक अँड क्रॉस ओव्हर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोझोम. इथे क्रॉस ओव्हर झालेले आहे तुम्ही बघू शकता. आता याच्या व्यतिरिक्त काय होतं तर ट्रान्सफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. करेक्ट. ट्रान्सफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ठीक आहे. याच्यामध्ये काय झालेलं आहे तर ट्रान्सफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन पॅचिटिन फेज ऑफ द प्रोफेज 1. नाउ नेक्स्ट इज डिप्लोटिन फेज. इन दिस फेज टू क्रोमोझोम्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ठीक आहे. तुम्ही फिगर मध्ये बघू शकता हे दोन क्रोमोझोम काय झाले तिथे जे पेअरिंग झाली होती त्या दोन क्रोमोझोमचे सेपरेशन झालेले. करेक्ट. बट they are attached at a crossover part. Correct? They remains attached at a crossover part. ठीक आहे. इथं तुम्ही फिगर मध्ये बघू शकता इथं जे क्रॉसओव्हर झालेलं आहे दोन्ही क्रोमोझोमचं तिथं ते काय राहिलेले आहे? अटॅच राहिलेले आहेत. and that crossover part is called as chiasma. Correct? This crossover part where
the two chromosomes remains attached, that crossover part is called as chiasma. Correct? Keep in mind, this will be asked in fill in the blanks. Chiasma, the crossover part of the chromosome is called as chiasma. Okay? तर काय काय होतं डिप्लोटिन फेज मध्ये, तर two chromosome get separated but they remains attached at crossover part. ठीक आहे, इथं जे क्रॉसओव्हर पार्ट आहे, जिथं ते क्रॉस झाले होते एकमेकांना, तिथं काय होतात, ते अटॅच राहतात अँड दॅट पार्ट इज कॉल्ड ॲज चियास्मा. ठीक आहे, द क्रॉसओव्हर पार्ट ऑफ क्रोमोझोम्स इज कॉल्ड चियास्मा. करेक्ट, क्रॉसओव्हर पार्टला काय म्हणतात, तर chiasma म्हणतात. ठीक आहे. Now last phase in prophase 1 is dikinesis. Now in this phase chromosomes get totally divided but the transfer genetic material remains as it is. Correct? This chromosomes get totally divided but the transfer genetic material remains as it is. ठीक आहे, तुम्ही इथं फिगर मध्ये बघू शकता ट्रान्सफर जेनेटिक मटेरियल काय झालेलं आहे, ॲज इट इज, जसं ट्रान्सफर झालंय तिथंच राहिलेलं आहे ते. ठीक आहे. आफ्टर दॅट सेंट्रिओल्स गेट मूव्ह टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. तुम्ही बघू शकता सेंट्रिओल्स कुठं मूव्ह झाले, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल अँड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लिओलस इज कम्प्लिटली डिसअपियर. करेक्ट, दिस हॅपन इन दी लास्ट स्टेज ऑफ दी प्रोफेज 1, दॅट इज डायकायनेसिस स्टेज. करेक्ट, याच्यामध्ये काय काय झालंय, तर two chromosomes divide completely but transfer genetic material remains as it is. ठीक आहे, ट्रान्सफर झालेलं जे जेनेटिक मटेरियल होतं ते काय राहिले, रिमेन्स ॲज इट इज राहिलेले. ठीक आहे. आफ्टर दॅट सेंट्रिओल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स. करेक्ट, अपोजिट पोलला काय झाले, सेंट्रिओल मूव्ह झाले. आफ्टर दॅट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लिओलस डिसअपियर. ठीक आहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लिओलस काय झालेला आहे, डिसअपियर झालेला आहे. तर अशा 5 स्टेजेस आहेत प्रोफेज 1 च्या. ठीक आहे, मी पुन्हा एकदा पूर्ण प्रोसेस एक्सप्लेन करतो शॉर्ट मध्ये. लिप्टोटिन मध्ये काय होतं, तर जेनेटिक मटेरियल डबल होतं. इफ यू कन्सिडर these are the genetic material, these genetic materials get double in the Liptotin phase and this thin thread like chromosomes get condensed. Correct. Now in zygote phase pairing between this chromosome takes place. Correct. If we consider these are the two homologous chromosomes, the pairing between these two homologous chromosomes takes place in the zygote phase. Correct. After that Pachitin phase, crossover between this homologous chromosome takes place in Pachitin phase. आता हे जे दोन homologous chromosome होते त्यांच्यामध्ये काय झालेलं आहे, इथं क्रॉस ओव्हर झालेले आहेत, ते एकमेकांना कसे झालेले आहेत, क्रॉस झालेले आहेत. ठीक आहे, पण इथं क्रॉस ओव्हर होत असताना काय केलंय त्यांनी, तर त्यांचं जेनेटिक मटेरियल पण काय झालंय, ट्रान्सफर झालंय. ठीक आहे, थोडंसं जे जेनेटिक मटेरियल होतं ते काय झालंय, एका क्रोमोझोमचं दुसऱ्या क्रोमोझोमला ट्रान्सफर झालंय. ठीक आहे, या क्रोमोझोमचं या क्रोमोझोमला हे असं जेनेटिक मटेरियल काय झालंय, ट्रान्सफर झालंय ऍट द टाइम ऑफ क्रॉस ओव्हर. ठीक आहे, क्रॉस ओव्हर होताना हे जेनेटिक मटेरियल काय झालं, ट्रान्सफर झालं. ठीक आहे. आफ्टर दॅट डिप्लोटिन फेज, इन दिस फेज दिस टू क्रोमोझोम्स गेट सेपरेटेड. ठीक आहे, टू क्रोमोझोम्स काय झाले, सेपरेट झालेले. ठीक आहे, बट दे रिमेन्स अटॅच ऍट दी क्रॉस ओव्हर पार्ट. इथं क्रॉस ओव्हर झाले होते पण ते क्रॉस ओव्हर ज्या पार्टला झालेले तिथं काय राहिलेले आहे, अटॅच राहिलेले आहेत. बाकीचे पार्ट कसे झालेत, ते सेपरेट झाले. दिस क्रॉस ओव्हर पार्ट इज कॉल्ड ॲज चियास्मा. ठीक आहे, या क्रॉस ओव्हर पार्टला काय म्हणतात, चियास्मा. इथं बघू शकता तुम्ही, इथं क्रॉस ओव्हर झाले म्हणून ते तिथंच अटॅच राहिले. कोणत्या स्टेज मध्ये, डिप्लोटिन स्टेज मध्ये. दॅट क्रॉस ओव्हर पार्ट इज कॉल्ड ॲज चियास्मा. करेक्ट.
देन लास्ट स्टेज इन दी प्रोफेज 1 इज डायकायनेसिस. याच्यामध्ये काय होतं, टोटली सेपरेशन ऑफ टू क्रोमोझोम. ठीक आहे, टोटली टू क्रोमोझोम काय झालेत, एकमेकांपासून सेपरेट झाले. इथं जे क्रॉस ओव्हर झाले होते ते डायकायनेसिस मध्ये काय झाले, टोटली सेपरेट झाले. बट काय झालेलं आहे, जे जेनेटिक मटेरियल एकमेकांनी ट्रान्सफर केलं होतं ते ऍज इट इज राहिले. म्हणजे ह्याचं जे जेनेटिक मटेरियल ह्याच्यावर ट्रान्सफर झालंय आणि ह्याचं ह्याच्यावर ट्रान्सफर झालंय ते काय राहिले, ऍज इट इज राहिलेलं आहे. ठीक आहे. Then nuclear membrane and nucleolus get disappeared in dikinesis and centrioles get moved towards the opposite poles of the cell. Okay? This all happen in the prophase 1 of the meiosis cell division. Now we have seen what happened in prophase 1 stage. Now next stage is metaphase 1. Now what happened in metaphase 1? In metaphase 1 nuclear membrane get completely disappear. Correct? आता तुम्ही फिगर मध्ये बघू शकता, तुम्हाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिसणार नाही का, तर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काय झालंय, मेटाफेज 1 मध्ये कम्प्लिटली डिसअपियर झालेला आहे. अँड स्पिंडल फायबर गेट फॉर्म विच आर गेट अटॅच टू दी बोथ सेंट्रिओल्स अँड सेंट्रोमर ऑफ द क्रोमोझोम. ठीक आहे, वन एंड ऑफ द स्पिंडल फायबर गेट अटॅच टू दी centromere of the chromosome and other end get attached to the each of the centriole. Correct? Due to this spindle fiber, this chromosome get aligned at a equatorial plane. Due to this spindle fiber, काय झालं या स्पिंडल फायबर मुळे हे सगळे जे क्रोमोझोम होते that chromosome get aligned at a parallel to the equatorial plane of this cell. ठीक आहे, इथं काय झाले, सगळे अलाइन झालेले आहेत. ठीक आहे, आता आपल्याला इथं 23 पेअर्स ऑफ क्रोमोझोम्स असतात, पण मी फक्त दोनच शो केलेले आहेत. पण हे सगळे 23 पेअर्स ऑफ क्रोमोझोम काय होतात, या स्पिंडल फायबर्स मुळे पॅरलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ला काय होतात, सगळे अलाइन होतात. दिस इव्हेंट हॅपन इन दी मेटाफेज 1 ऑफ meiosis cell division. Now next is anaphase 1. Now what happened this phase? The spindle fiber which are attached to the centromer of the chromosome and each of the centrioles. That spindle fiber pulls the centromer of the chromosome, due to which splitting of the chromosome takes place in this phase. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे, आपण बघितलंय जो क्रोमोझोम होता, हा जो क्रोमोझोमचा शेप आहे, या क्रोमोझोमच्या सेंट्रोमरला, दिस इज सेंट्रोमर ऑफ द क्रोमोझोम. करेक्ट, ह्या सेंट्रोमरला बोथ एंडनी काय अटॅच आहेत, तर हे स्पिंडल फायबर जे होते ते काय आहेत, तिथं अटॅच आहेत. अँड दिस स्पिंडल फायबर आर फर्दर अटॅच टू दी सेंट्रिओल ऑफ द सेल विच आर situated at the both poles of the cell. ठीक आहे, due to this spindle fiber pulls the centromer of the chromosome. ठीक आहे, स्पिंडल फायबर काय करतो, या सेंट्रोमरला पुल करतो towards the opposite end of the or opposite pole of the cell. Due to which this chromosome get split from the centromer. ठीक आहे, यामधून काय होतं, क्रोमोझोम काय होतोय, स्प्लिट होतोय. and that chromosome get moved towards the both poles of the cell or move towards the centrioles of the cell. This event happen in the anaphase 1. Now next is telophase 1. Now in this phase, decondensation of daughter chromosome takes place. Therefore, it forms nucleolus and nuclear membrane, and we get two separated daughter nuclei in this phase. ठीक आहे, आपण बघू शकतो इथं फिगर मध्ये दोन सेपरेट डॉटर न्यूक्लियाय, न्यूक्लियस आपल्याला दोन डिवाइड झालेले भेटलेले, न्यूक्लियर डिव्हिजन पूर्णपणे कंप्लीट झालेले या टेलोफेज मध्ये. करेक्ट, आफ्टर दॅट इट अंडरगोज इनटू दी सायटोप्लाझम डिव्हिजन. ठीक आहे, याच्यातलं सायटोप्लाझम डिव्हिजन व्हायचं राहिलेलं आहे, दॅट्स व्हाय इट गोज इनटू दी सायटोकायनेसिस 1. करेक्ट, अँड ड्यू टू दी डिव्हिजन ऑफ सायटोप्लाझम इट फॉर्म्स ए 2 डॉटर सेल्स. ठीक आहे, आपल्याला या meiosis 1 मध्ये किती डॉटर सेल्स भेटले, तर 2 डॉटर सेल्स भेटलेले आहेत, which having chromosome number 23 if we consider human cell. Correct, human cell जर कन्सिडर केला आपण, तर ह्युमन सेल मध्ये किती क्रोमोझोम असणार आहे या डॉटर सेल्स मध्ये जे meiosis 1 मध्ये फॉर्म झाले, तर 23 और इन जनरल m. Correct, this is called as haploid cell. Correct, we have to see what is mean by haploid cell and diploid cell. Now the two daughter cells formed in meiosis 1. These two cells undergoes into the meiosis 2 process, which is similar to the mitosis. Correct, आपण जे मायटोसिस बघितले त्याच्या सिमिलर काय आहे, meiosis 2. आणि हे जे दोन डॉटर सेल्स फॉर्म झालेले ते कशामध्ये जातात, पुढे meiosis 2 मध्ये जातात, and it forms a 4 haploid cells. ठीक आहे, at the end of the
meiosis cell division, we get 4 haploid cells. Now the daughter cell form at the end of the meiosis 1 undergoes into the meiosis 2 process. Correct? आता meiosis 2 प्रोसेस आपण डिटेल मध्ये बघणार नाहीये. ही meiosis 2 प्रोसेस मायटोसिस सारखीच होती. ठीक आहे, मायटोसिस मध्ये ज्या प्रोसेसेस होतात त्याच meiosis 2 मध्ये होतात. तुम्हाला जर मायटोसिस प्रोसेस समजून घ्यायची असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंक वर जाऊन तुम्ही ती प्रोसेस समजून घेऊ शकता ना. आता मियोसिस सेल डिव्हिजन मध्ये इन जनरल काय होत आहे, आता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मधला हा जो एक डिप्लॉइड सेल असतो. करेक्ट? आता डिप्लॉइड सेल मीन्स व्हॉट अँड हॅप्लॉइड सेल मीन्स व्हॉट ते आपण आधी समजून घेऊ. व्हॉट इज मीन बाय डिप्लॉइड सेल अँड व्हॉट इज मीन बाय हॅप्लॉइड सेल. नाउ डिप्लॉइड सेल मीन्स व्हॉट, द सेल इन विच न्यूक्लियस हॅव पेअर ऑफ क्रोमोझोम. ठीक आहे, असा सेल ज्याच्या न्यूक्लियस मध्ये पेअर ऑफ क्रोमोझोम्स प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, ज्या सेलच्या न्यूक्लियस मध्ये पेअर ऑफ क्रोमोझोम प्रेझेंट आहे त्या सेलला काय म्हणतात, डिप्लॉइड सेल. करेक्ट? अँड दिस डिप्लॉइड सेल इज डिनोटेड बाय 2n. ठीक आहे, हे 2n नी दाखवतात. म्हणजे काय आहे तर त्या सेलच्या न्यूक्लियस मध्ये पेअर ऑफ क्रोमोझोम प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, त्याच्या अपोजिट काय, हॅप्लॉइड सेल, द सेल इन विच न्यूक्लियस डू नॉट हॅव पेअर ऑफ क्रोमोझोम. ठीक आहे, ज्या सेलच्या न्यूक्लियस मध्ये पेअर ऑफ क्रोमोझोम नसणार आहे त्या सेल्सला काय म्हणणार आपण, हॅप्लॉइड सेल्स. अँड दिस सेल इज डिनोटेड बाय n. ठीक आहे, याच्यामध्ये पेअर आहे म्हणून 2n नी दाखवतात आणि डिप्लॉइड मध्ये पेअर्स नाहीयेत क्रोमोझोमचे म्हणून फक्त n नी दाखवतात. तर आता मियोसिस सेल डिव्हिजन मध्ये काय होतं, तर हे जे डिप्लॉइड सेल्स असतात, डिप्लॉइड सेल्स दॅट मीन्स 2n म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे, पेअर ऑफ क्रोमोझोम आहे. आता आपण ह्यूमन सेल कन्सिडर करून हे मियोसिस सेल डिव्हिजन कसं होतंय ते बघू. तर ह्यूमन्स मध्ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स असतात. ठीक आहे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोझोम आणि पेअर्स किती असतात, 23 पेअर्स. म्हणजे ह्यूमन्सच्या सेल मध्ये 23 पेअर्स असतात. ठीक आहे, म्हणजे ह्या सेलच्या क्रोमोझोम मध्ये पेअर प्रेझेंट आहे, दॅट्स व्हाय इट इज अ डिप्लॉइड सेल. ठीक आहे, म्हणून याला काय म्हणणार आपण, डिप्लॉइड सेल. दिस डिप्लॉइड सेल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 हॅप्लॉइड सेल. ठीक आहे, हे काय होतंय तर 2 हॅप्लॉइड सेल्स मध्ये काय होतात, येथे कन्वर्ट होतात इन दी मियोसिस 1 प्रोसेस. ठीक आहे, हे मियोसिस 1 मध्ये काय होत आहे, ही प्रोसेस कोणती होतीये तर मियोसिस 1 प्रोसेस. मियोसिस 1 प्रोसेस, या प्रोसेस मध्ये काय होत आहे, 1 डिप्लॉइड सेल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 हॅप्लॉइड सेल. ठीक आहे, आपण मियोसिस डिटेल मध्ये बघितली, मियोसिस 1 डिटेल मध्ये बघितलेली आहे. याच्यामध्ये काय होतंय, 1 डिप्लॉइड सेल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 हॅप्लॉइड सेल. हॅप्लॉइड सेल म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये पेअर ऑफ क्रोमोझोम नाहीये. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये पेअर ऑफ क्रोमोझोम नाहीये म्हणजे याच्यामध्ये 46 जे क्रोमोझोम होते त्याचं डिव्हिजन झालं आणि ह्या सेल्स मध्ये किती क्रोमोझोम्स आहेत, फक्त 23 क्रोमोझोम्स आहेत. आफ्टर दॅट दिस 2 डॉटर सेल्स, यांना काय म्हणणार आपण आता, डॉटर सेल्स. दिस 2 डॉटर सेल्स undergoes into the meiosis 2 and from each cell it will form again 2 haploid cells. ठीक आहे, परत याच्यापासून आपल्याला 2 हॅप्लॉइड सेल्स भेटणार. आता ही प्रोसेस कोणती होती तर मियोसिस 2. ही कोणासारखी असते, मियोसिस 2 इज सिमिलर टू मायटोसिस प्रोसेस. ठीक आहे, मियोसिस 2 प्रोसेस इज सिमिलर टू दी मायटोसिस प्रोसेस असते. याच्यामध्ये काय होतंय, हा जो हॅप्लॉइड सेल असतो ह्याच्यापासून परत काय होतात, 2 हॅप्लॉइड सेल तयार होतात. म्हणजे टोटली किती हॅप्लॉइड सेल तयार झाले आपल्याला टोटल मियोसिस मध्ये, तर हे 4 हॅप्लॉइड सेल्स काय झाले आपल्याला, हॅप्लॉइड सेल्स काय भेटले आपल्याला टोटल मियोसिस मध्ये, मियोसिस सेल डिव्हिजन मध्ये आपल्याला भेटले. ठीक आहे, हॅप्लॉइड सेल्स किती भेटले, हे 4 हॅप्लॉइड सेल्स भेटले. किती पासून, एका डिप्लॉइड सेल्स पासून. ठीक आहे, म्हणजे मियोसिस मध्ये काय होतं, 4 हॅप्लॉइड सेल्स गेट फॉर्म फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल. ठीक आहे, ऑलवेज रिमेंबर 4 हॅप्लॉइड सेल्स गेट फॉर्म फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल इन मियोसिस सेल डिव्हिजन. Now what is the importance of haploid cells form in meiosis cell division? ठीक आहे, meiosis cell division मध्ये जे haploid cells फॉर्म झालेले, that haploid cell further forms reproductive cells. करेक्ट, हे पुढे काय फॉर्म करतात तर reproductive cells फॉर्म करतात. If we consider in male it will form sperm cells and in female it will form egg cell. करेक्ट, हे जे हॅप्लॉइड सेल्स मियोसिस सेल डिव्हिजन मध्ये फॉर्म झालेले हे पुढे रिप्रोडक्टिव्ह सेल फॉर्म करतात
जर मेल मध्ये कन्सिडर केलं तर स्पर्म सेल फॉर्म करतात, आणि जर फिमेल मध्ये कन्सिडर केलं तर एग सेल फॉर्म करतात. इफ दिस टू सेल्स गेट फर्टिलाइज, ठीक आहे, हे जर दोन सेल फर्टिलाइज झाले देन इट विल फॉर्म झायगोट. ठीक आहे, झायगोट. आता आपण जर स्पर्म सेल बघितलं तर हा हॅप्लॉइड सेल आहे, म्हणजे याच्यामध्ये ह्युमनचं जर कन्सिडर केलं तर ह्याच्यामध्ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आहेत, आणि फिमेलचं पण कन्सिडर केलं तर 23 नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आहेत. ठीक आहे, बट इफ यू कन्सिडर झायगोट, ठीक आहे, या झायगोटच्या सेल्स मध्ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स असतात. दॅट मीन्स हे काय आहे, डिप्लॉइड सेल्स आहेत. ठीक आहे, आता हे डिप्लॉइड सेल्स म्हणजे 46 नंबर ऑफ जे क्रोमोझोम्स आहेत त्याच्यामध्ये 23 मेलचे क्रोमोझोम्स असतात आणि 23 फिमेलचे क्रोमोझोम्स असतात. ठीक आहे, म्हणून जे बेबीज असतात त्यांच्यामध्ये त्याच्या पॅरेंट्सची म्हणजे मदर आणि फादरचे दोघांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय होतात आपल्याला दिसतात. का तर हे जे 23 क्रोमोझोम्स आहेत हे मदर कडून 23 आणि फादर कडून 23 असे मिळून त्या झायगोट मध्ये किती होतात, 46 नंबर ऑफ क्रोमोझोम होतात. ठीक आहे, हे कोणत्या प्रोसेसनी होतात सेल डिव्हिजन, तर मियोसिस प्रोसेसनी. मग झायगोट फॉर्म झाल्यानंतर माइटोसिस सेल डिव्हिजन टेक्स प्लेस इन दॅट झायगोट, अँड दॅट झायगोट गेट ग्रो अप इन साइज. ठीक आहे, झायगोट काय होतं, पुढे ग्रो होतो साइज मध्ये. आपण बघितलंय सेल डिव्हिजन इज ए इम्पॉर्टंट लाईफ प्रोसेस. काय इम्पॉर्टंट आहे, कारण की तो काय करतो, न्यू ऑर्गॅनिझम फॉर्म करतो. हे बघा असं न्यू ऑर्गॅनिझम फॉर्म करतोय, आणि इट हेल्प्स टू ग्रो अप इन साइज. ठीक आहे, ऑर्गॅनिझमला जर ग्रो अप व्हायचं असेल, मोठं व्हायचं असेल तर त्याला पण हेल्प करतो. झायगोट एकदा फॉर्म झालं तर त्याच्यामध्ये माइटोसिस प्रोसेस होणार पुढं, आणि तो झायगोट काय होणार, पुढं ग्रो होणार. ठीक आहे, इन दिस वे सेल डिव्हिजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दी लाईफ ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. तुम्हाला जर काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करू शकता.